Hello students, how are you? I hope all are you good. Today lesson rational numbers, associative property under multiplication. రేషనల్ నెంబర్స్ మల్టిప్లికేషన్ పాటిస్తాయా లేదా ఈరోజు ఈ లెసన్లో చూద్దాం. ఇఫ్ a, b, c are three integers, then a into b of into c is equal to a into b into c is called associative property under multiplication. a, b, c త్రీ ఇంటీజర్స్ తీసుకొని ఏ ఇంటూ బి చేసి వచ్చిన రిజల్ట్ను సితో చేస్తే నెక్స్ట్ బి ఇంటూ సి ద రిజల్ట్ విత్ ఏ ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే ఈజ్ కాల్డ్ ద ప్రాపర్టీ ఈజ్ కాల్డ్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అండర్ మల్టిప్లికేషన్. లెట్ us see with an examples. A is equal to 2, B is equal to 3, C is equal to -4. Because integers అంటే నెగిటివ్ వాల్యూస్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి నెగిటివ్ వాల్యూస్ C is equal to -4. Let LHS is equal to A into B into C. ఇక్కడ B into C ఫస్ట్ మల్టిప్లై చేసి వచ్చిన రిజల్ట్ను ఏతో మల్టిప్లై చేద్దాం. సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ 3 into -4 -12 -12 into 2 -24. Again RHS A into B into C. A into B చేసిన తర్వాత వచ్చిన దాన్ని C చేయాలి. ఇక్కడ కూడా మనకు -24 వస్తుంది. Therefore, LHS is equal to RHS is equal -24. LHS is equal to RHS కాబట్టి integers are satisfied associative property under multiplication. Integers కూడా మల్టిప్లికేషన్లో satisfied associative property under multiplication. Okay, let us see rational numbers. Does rational numbers follow the associative property under multiplication or not? Verify with example. Examples తోటి రేషనల్ నెంబర్స్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీని ఫాలో అవుతాయా కాదా వెరిఫై చేద్దాం. అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ ఫర్ రేషనల్ నెంబర్స్ రూల్ ఈజ్ దట్ ఇఫ్ a, b, c or any three rational numbers, then a into b into c is equal to a into b of c is called associative property అండర్ మల్టిప్లికేషన్. ఏవైనా త్రీ ఇంటీజర్స్ తీసుకొని వాటిని బి ఇంటూ సి మల్టిప్లై చేసి వచ్చిన రిజల్ట్ని ఏతో చేసినప్పుడు ఆ వచ్చిన రిజల్ట్ ఏ ఇంటూ బి వచ్చిన రిజల్ట్ను సితో చేసినప్పుడు వచ్చిన రిజల్ట్ ఈ రెండు రిజల్ట్ ఈక్వల్ అయితే ఆ ప్రాపర్టీని అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ అంటాం. లెట్ verify this rule with an examples. We know rational numbers are in form p by q. ఫ్రాక్షన్స్ ఫామ్లో ఉంటాయి. అంటే ఒక ఫ్రాక్షన్స్ అనే కాదు, అగైన్ హోల్ నెంబర్స్, న్యాచురల్ నెంబర్స్, ఇంటీజర్స్ ఆల్సో కాల్ రేషనల్ నెంబర్స్. సో a is equal to 2/3, b is equal to 4/7, c is equal to -5/7. Now verify the rule. Take LHS b into c. అంటే ఇక్కడ b into c చేసి వచ్చిన రిజల్ట్ను ఏతో చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ a and b and c. వేర్ a is equal to 2/3, b is equal to 4/7 into c is equal to -5/7. ఈ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ దీన్ని బ్రాకెట్లో రాయాలి. అగైన్ సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ బ్రాకెట్స్, ఈ బ్రాకెట్స్ను సింప్లిఫై చేయాలి. చేసినప్పుడు మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ 24 5 20, 7 into 7 49. అగైన్ ఫ్రాక్షన్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు ప్రొడక్ట్
ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్ బై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ డినామినేటర్స్ అంటే న్యూమరేటర్స్ మల్టిప్లై చేసి న్యూమరేటర్గా రాయాలి, డినామినేటర్స్ మల్టిప్లై చేసి డినామినేటర్గా రాయాలి. సో ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ 220, 2 into 20, 40. Again 3 into 49, 147. This is LHS. Now let us see RHS. RHS, A into B of C. Substitute the values of A, B, C. Here we take A into B as a pair. A into B చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ను Cతో చేద్దాం. 2 into 4, 8. 3 into 7, 21. Into minus 5 by 7. Again 8 into minus 5 is equal to minus 40 by 21 into 7, 147. We get LHS is equal to RHS. LHS value, RHS value equal అయింది. So, rational numbers have associative property under multiplication. Rational numbers associative under multiplication. So, rational number have associative property under multiplication. Now let us see division. Natural numbers, does it have associative property under division or not? Associative property under division. If A, B, C are any three numbers, then A divided by B of divided by C is equal to A divided by of B divided by C is called associative property under division. A, B, C, any three numbers, that natural numbers or whole numbers or integers or rational numbers. ఏవైనా మూడు నెంబర్స్ని తీసుకొని ఫస్ట్ ఏ డివైడెడ్ బై బి, ఏని బితో డివైడ్ చేసి వచ్చిన రిజల్ట్ను సితో డివైడ్ చేసినప్పుడు వచ్చిన రిజల్టు ఏ డివైడెడ్ బై ఆఫ్ బి డివైడెడ్ బై సి, బి డివైడెడ్ బై సితో ఏను డివైడ్ చేసినప్పుడు వచ్చే రిజల్ట్ ఈక్వల్ అయితే అది అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అండర్ డివిజన్. లెట్ us see associative property under division. Which number set are follow, which number set does not follow? Verify with example. Natural numbers, we know natural numbers do not have zero and minus numbers and fractions. So let us see only counting numbers. A is equal to, B is equal to 3, C is equal to 4. Now we should verify rule. A divided by B divided by C is equal to A divided by B divided by C. LHS, A divided by B of divided by C. Substitute values 2 by 3 of divided by 4. 2 by 3. 2 by 3 is fraction number, decimal form. This is not possible to natural numbers. Natural numbers లో fractions, decimals ఉండవు కాబట్టి natural numbers do not satisfy associative property. So let us see RHS. RHS తీసుకున్న మనకు A is equal, ఇక్కడ natural numbers do not satisfy associative property under division. So whole numbers also do not satisfy the associative property under division because whole numbers లో కూడా మనకి ఫ్రాక్షన్స్ రావు కాబట్టి హోల్ నెంబర్స్లో అదనంగా న్యాచురల్ నెంబర్స్కి అదనంగా ఉంది 0 కాబట్టి హోల్ నెంబర్లో కూడా ఇది సాధ్యం కాదు. అది క్లియర్గా మనం రాస్తే సరిపోతుంది. హోల్ నెంబర్స్ డు నాట్ సాటిస్ఫై
associative property under division. Whole numbers do not satisfy associative property under division. Let us see integers. Take a is equal to -2, b is equal to 3, c is equal to 4. Integers అంటే మైనస్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, ఫ్రాక్షన్స్ ఉండవు, p by q ఫామ్ ఉండదు. రూల్ a divided by b of divide c is equal to a divided by b divided by c. సారీ a divided by చేసిన వచ్చిన రిజల్ట్ను cతో డివైడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ b డివైడెడ్ బై cని దీంతో ఏం డివైడ్ చేయాలి. ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే అది అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ. సో లెట్ us see with an examples a b c. LHS, take LHS, substitute values. a -2 divided by 3 divided by 4. Again write in the form p by q -2 by 3 divided by 4. This is the denominator fraction. ఎప్పుడైనా రెండు ఫ్రాక్షన్స్ డివిజన్లో ఉంటే, డివైడెడ్లో ఉంటే, న్యూమరేటర్లో ఉన్న ఫ్రాక్షన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసి డినామినేటర్లో ఉన్న ఫ్రాక్షన్ను రివర్స్ చేయాలి, రెసిప్రోకల్ చేయాలి. అంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్, డినామినేటర్ న్యూమరేటర్గా రాయాలి. రాసినప్పుడు మనకేమొస్తుందంటే ఇక్కడ -2 by 3 into 1 by 4. Now -2 into 1 -2 by 3 into 4, 12. This is -2 by 12. This is the రేషనల్ ఫామ్, p by q ఫామ్. ఇంటీజర్స్లో మనకి ఫ్రాక్షన్స్ ఉండవు. సో ది అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ does not exist in integers. Again RHS చూసిన అంతే వస్తుంది. RHSలో వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్టయితే -2 డివైడెడ్ బై 3 by 4, -2 into -2 డివైడెడ్ బై 3 by 4. ఇది ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ అలాగే రాసి -2 సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ను రెసిప్రోకల్గా రాయాలి. రెసిప్రోకల్ అంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్, డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ అవుతుంది. -8 by 3. LHS does not equal to RHS. LHS does not equal to RHS. ఇక్కడ LHS చేసినాం, RHS చేసినాం, ఈ రెండు ఈక్వల్ కాలేదు. సో ఇంటీజర్స్ డు నాట్ అసోసియేటివ్ అండర్ డివిజన్. డివిజన్ ఆపరేషన్లో ఇంటీజర్స్ అసోసియేట్ ప్రాపర్టీని ఫాలో కావు. సో integers do not have associate property under division. Next, rational numbers. This is important. It is in our lesson. ఇది మీ చాప్టర్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని క్లియర్గా చూద్దాం. ఇవి కేవలం మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్లలో ఉంది కాబట్టి లైట్గా చూడడం జరిగింది. ఇది మాత్రం క్లియర్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి చూద్దాం. అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అండర్ డివిజన్ ఫర్ రేషనల్ నెంబర్స్. రేషనల్ నెంబర్స్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీని కలిగి ఉన్నాయా లేవా చూద్దాం. రూల్ ఏంటి? ఇఫ్ ఏ కామా బి కామా సి ఆర్ ఎనీ 3 రేషనల్ నెంబర్స్. న్యాచురల్ నెంబర్స్ అయితే న్యాచురల్ నెంబర్స్ రాయాలి, హోల్ నెంబర్స్ అయితే హోల్ నెంబర్స్ రాయాలి, ఇంటీజర్స్ అయితే ఇంటీజర్స్ రాయాలి. నౌ రేషనల్ నెంబర్స్ కాబట్టి వీ షుడ్ రైట్ రేషనల్ నెంబర్స్. దెన్ ఏ డివైడెడ్ బి డివైడెడ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ డివైడెడ్ బై b divided by c is called associative property under division. Associative property under division. ఇక్కడ ABC అని 3 రేషనల్ నెంబర్స్ తీసుకోవాలి. రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే మీకు తెలుసు, న్యాచురల్ నెంబర్స్, హోల్ నెంబర్స్, ఇంటీజర్స్, అగైన్ ఫ్రాక్షన్స్. నేను ఇందులో ఫ్రాక్షన్సే తీసుకుంటా. Now take example, a is equal to 2 by 7, b is equal to 5, c is equal to 1 by 2. ఇక్కడ 5 అనేది ఇది న్యాచురల్ నెంబర్ అవుతుంది, హోల్ నెంబర్ అవుతుంది, ఇంటీజర్ అవుతుంది, అగైన్ రేషనల్ నెంబర్ కూడా అవుతుంది.
Now verify the rule. Okay, rule is LHS A divided by B of divided by C. First A divided by B చేసి వచ్చిన దాన్ని Cతో చేయాలి. Okay, A divided by B, substitute the values A, B, C. That means A is equal to 7 divided by pi of divided by 1 by 2. Watch carefully. 2 by 7 divided by 5. This is a fraction. This is also first within bracket here two fractions in the form of division. Then ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ అలాగే ఉంచి సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ రెసిప్రోకల్ రాయాలి. రెసిప్రోకల్ అంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ అవుతుంది, డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1/5 డివైడెడ్ బై 1/2. ఇలా ఉన్నప్పుడు మల్టిప్లికేషన్లో న్యూమరేటర్ మల్టిప్లై చేయాలి. 2 1 జా 2, 7 into 5 35 డివైడెడ్ బై 1/2. అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ టూ ఫ్రాక్షన్స్. ఇది మళ్ళీ రెండు ఫ్రాక్షన్ల యొక్క ఫామ్. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ అలాగే ఉంచేసి సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ రెసిప్రోకల్ రాయాలి. సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ అంటే 1/2, దాని రెసిప్రోకల్ ఏమవుతుందంటే 2/1. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/35. దిస్ ఈజ్ LHS. LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/35. Now RHS. A divided by B divided by C. First we do within bracket, simplify this bracket. ఈ bracket ని తీసేయాలి. B divided by C. Write the values of B, A, B, C. A 2/7 divided by B 5 divided by C 1/2. Now we simplify the bracket. 5. This is the first fraction. దీన్ని అలాగే ఉంచండి. సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ని డినామినేటర్లో ఉన్న ఫ్రాక్షన్ని రెసిప్రోకల్ రాయాలి. రెసిప్రోకల్ అంటే రివర్స్. 2/1. అగైన్ 2/7 డివైడెడ్ బై 2 5 are 10, 10/1. అగైన్ 2/7 into 1/10. That is equal to 2/70. 2/70. This is RHS. 2/70. LHS 4/35. RHS 2/7. 2/7. That is equal to 1/35. LHS does not equal to RHS. So rational numbers do not satisfy. Numbers do not associative under division. రేషనల్ నెంబర్స్ డివిజన్లో అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీని పాటించవు. రేషనల్ నెంబర్ డు నాట్ సాటిస్ఫై అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అండర్ డివిజన్. ఓకే, మనకి క్లియర్గా అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ యాడిషన్లో వస్తుంది, మల్టిప్లికేషన్లో వస్తుంది. ఆల్ నెంబర్ సెట్స్, న్యాచురల్ నెంబర్, హోల్ నెంబర్, ఇంటీజర్, రేషనల్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ కూడా యాడిషన్స్లో అండ్ మల్టిప్లికేషన్లో సాటిస్ఫై అవుతుంది. సబ్ట్రాక్షన్, డివిజన్ ఆపరేషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఈ రెండింటి మీద ఏ నెంబర్ సిస్టమ్ కూడా న్యాచురల్ నెంబర్స్ అండ్ హోల్ నెంబర్స్, ఇంటీజర్స్ అండ్ రేషనల్ నెంబర్స్ do not associative under subtraction and division. Okay, let us see identity property next video.